ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਇੱਕ ਮਰਲਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਚੋ ਚਲੋ 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 ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਵਾਲੀਆਂ ਟਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੱਚੇ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਫਰੰਟ ਗੇਟ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ, अस्सलाम वालेकुम जी। की हाल चाल है सर देखने वाल ता मां बहन भाई दसी मिहनत करने सर देखने वाल ता मां बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक हो गए ते अलहमदुलिल्लाह जी असी बिल्कुल ठीक ठाक आ गए। तकरीबन जी 11 बज गए ने कि हसनैन होरां दी छुट्टी दा टाइम है, 11:15 बजे उन्होंने छुट्टी होनी है। चल के पहले उन्होंने स्कूलों ले आना क्योंकि हसनैन नूं ही सुबह बुखार सीगा ते नूर नूं बहुत ज़्यादा बुखार आ गया। दोनों ही काफ़ी तबीयत खराब सी तो बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है। अम्मी जान मैनूं कह रही है हसन पुत्र चल के ना पहले उन्होंने स्कूलों लिया क्योंकि स्कूल का इतों काफ़ी सफ़र बन जाता, बेचारे पैदल चलते चलते थक जाओगे। पहले उन्होंने तबीयत खराब है, पहले चलना हसनैन और चल के लैन, उस तो बाद फिर देखने अज के दिन की रूटीन हैगी। चलो जी अपनी लैंड क्रूजर नूं बाहर कढ़िए। पानी लग्या सी एक और चीज़ मैं नज़र आई, दंद दिखाना आ गया। इधर चैक करो जी जी आप बूटी गड्डी सी कल तो दंद दिखाई सी माशाल्लाह उगी हुई सी। वैसे इन्हां दे तो हुण फुੱਲ ही खिड़दे ने डेली डेली रूटीन डेली फुੱਲ खिड़दे होंदे ने। हुण माशाल्लाह काफ़ी सारे प्यारे प्यारे फुੱਲ इन्हां दे ते खिड़े होए ने, किन्ने प्यारे लग रहे हैं। तो अगे नवीं ना ग्रो भी हो रही है, देखो नवी नटैनियां शाखा अपनी करनी शुरू करती अगे फैल जाएगी। सैन और स्कूल इस साइड से है, चलना आगे चल के उन्होंने लैना। देखो ना गली दूर दूर तक कोई भी नज़र आ रहा है, मतलब कि धुप्प ही आज इतनी ज़्यादा, गर्मी इतनी ज़्यादा हैगी, कोई बाहर निकल नहीं रहा है। चलो चलना लैन अबू जान अंदर रेस्ट कर रहे हैं दुकान के अंदर बैठ के। दुकान के अंदर समान नहीं है, ऐसे में दुकान बंद ही अज रखी हैगी। सुनता जी शर्मसार होंगे अंदर 2-3 पापड़ ही बस पे बच्चे आगे लै जाएंगे, फिर इंशाल्लाह तब समान ही लैने आ गया। अज तो नहीं कि तो सुबह ही जा जगह अज सैकेंड टाइम लग्या ना जाके ले आवांगे समान शॉप का। माशाल्लाह चेक करो फुੱਲ किन्ने खूबसूरत लग रहे हैं। इदा ग्रीनरी ग्रीनरी साढ़े पिंड च ना घर के अगे बहुत लोगों ने लाए हुए हैं इस तरह फ्लावर वगैरह। साढ़े को तो घर जगह ही नहीं बची है किधर फुੱਲ वगैरह कट्टन का। अगू फ्रंट साइड से थोड़ी बहुत ही, लेकिन थले कच्ची जमीन हो ना फिर ज़्यादा फैलते होंगे ने। पक्का फर्श लगे पन तोड़ तक अरे जी साढ़े पिंड की मस्जिद तो इतों नालों ही रस्ता जाता तो स्कूल वाली साइड से। हाँ जी तो स्कूल भी आ गया है फ्रंट गेट लो चलिए चल के। स्नैन और बुला लेना, छुट्टी का टाइम तो उन्होंने हो गया है। स्नैन तो नूर नूं स्कूलों लै लिया, छुट्टी थोड़ा टाइम सीगा उस्तादा कहना छुट्टी लै ली हैगी। चलो चलिए हुण फिर बैग तेरा कोई नहीं है एंदे किताबां ने दोनों नहीं। चलो चलिए स्नैन और घर छड्ड देवांगे ना तो फिर जाना है उधर मेरे मामू ले उधर की काम जाना है, उस बाद चल के तुहानूं दसना। माशाअल्लाह चलने आने ने पहले घर छड्ड दिया। ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ अम्मी जान, ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ कैमरा लगता तो चुप ही हो जाती। इन्होंने लिया के घर छड्डता, देखो कितने बैठ काम लिख रही हैगी। अम्मी जान आप निकली काम जाए कल स्नैन छेड़े। चलो निकलो चलिए मामू और वाले उत्थे पहुँच के फिर तुहानूं दसने आगे की काम हैगा उत्थे सानूं। कि वापसी ते आके ना नूर और दवाई भी लै देनी है। स्नैन नूं बुखार है, नूर नूं भी बहुत ज़्यादा बुखार हैगा। जितना भी इन्हूं बुखार होवे एवें तो खिलदी ही रहिंदी हर टाइम, लेकिन जाके फिर दवाई भी इन्हें लिया देवांगे शहर, उधरों बस जल्दी वापस हटना हैगा। चलो जी हाय हाय क्या बात है, कितना खूबसूरत मंजर हैगा साडे पिंड दीयां गलियां दा। गर्मी बहुत ज़्यादा, मोटरसाइकिल से गर्मी लग गई, पसीने पसीने हो जा रहे हैं। कोई अल्लाह पाक करम करे, देखो इत्थे भी कोई नहीं कोई फिरदा है, कोई पिंड दूर दूर तक नज़र आ जाए। आते ही सारे हो बैठे ने तो बाहर कोई भी नहीं फिरता, तो गर्मी इतनी ज़्यादा है। बस पहुँचे खड़े हैं मामू जा रहे हैं, उत्थे पहुँच के फिर दसने की काम में जा रहे हैं। क्या टेंशन ना लो, बस थोड़ा ये सफ़र रह गया। इतने पिंड जी आ गए चलिए हुण फिर मामू जान और घर। इस पिंड बकरियां बहुत ज़्यादा हैं, रोडा तो बाहर फिरदियां होंदियां ने। कि जो मेरी नानी जान ते नाना जान होंदे सी ना, उन्होंने घर बहुत ज़्यादा बकरियां रखी टाइम सारा दिन बाहर फिरदियां रहंदियां, जित्थों उन्होंने कोई मिलती सी खाने वाली चीज़ खा लैंदियां। इत्थे चोरी नहीं होंदियां बकरियां इस पिंड बहुत ज़्यादा बकरियां एवें फिरदियां रहंदियां नहीं आम। इत्थे वो सामने एक चढ़ी फिरदी दीवार ते, इत्थों चाहे जो बाग खावे कोई जित्थों मर्जी चारा खादियां फिरदियां ने, शाम टाइम घर आ जांदियां ने सारियां आंदियां। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ 2-3 ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਥੱਲੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਪੂਰੇ 'ਚ। ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਯਾਦਗੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰੀ। ਇਹ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮਕਾਨ। ਹਾਂ ਕੁਆਟਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੋਂ ਮਾਮੂ ਜਾਣ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਆ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਕੱਲ ਲਾ ਦਿਨ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਆਈ ਉੱਧਰ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੀ ਮਾਮੂ ਜਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਂਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 10 ਇੱਕ ਮਰਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵਣਗੇ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ 10 ਮਰਲੇ ਚੌਰਸ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਦੇ ਮਸਜਿਦ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮਸਜਿਦ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰੀਬ ਹੀ ਬਸ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਪਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਕਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਸ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਦਿਖਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਮੂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਮੂ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲੀਏ ਵਾਪਸ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ। ਬਸ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣੀ ਇਧਰਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ, ਇਧਰਲੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਨੀ। ਸੈਂਟਰ ਆ ਜਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਕ ਲਿਆਵਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਾਮੂ ਜਾਨ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੱਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਹੱਲੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਮੀ ਗਈ ਕੱਲ ਲਾ ਦੀ ਕਿ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਇਆ ਪਈ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਟਾਮ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਵਾ ਲਿਆਉਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਟਾਮ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਚਲੋ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦੇਵਣ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੜਕੇ ਆਣ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵੇ ਚਾਹ। ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੰਡਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫ੍ਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਰੇਟ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਘੱਟ ਕਰ ਲਵਣਗੇ। ਅਸਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਮਸਜਿਦ ਨੇੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਂਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬੰਨਣ ਕੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਾਮੂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮਾਮੂ ਜਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੀਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇਗੇ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪਰਾਂ ਦੇ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਮੂ ਜਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਲਵਣਗੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆਪਣੀ ਪੈਂਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਚੋਣ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੀ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਾफ़ी लेट हुई, तकरीबन 2:30 बज गए ना। अम्मी जान गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रही, वाल मेरे गर्मी की वजह तो अकड़ गए नहीं, स्ट्रीट नहीं होए सीधे। चलो मामू जान इन्हू छांक दो थल्लों थल्लों, एक तो बालन बन जाएगा, छां ही प्यारी लगेगी। हाँ वड्डियां वालों लकड़ा बन जानियां। अच्छा ਇਹ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਛਾਂਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਛਾਂ ਤੇ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ। ਚਲੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜੇ। ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਕੰਡੇ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਛਾਂ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ ਚਾਰਪਾਈ ਪਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀ ਨਿੱਘੀ ਛਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ। ਚਲੋ ਜੀ गर्मी तो बहुत ज़्यादा, लेकिन जो इस जगह तो गुजरे ना यकीनन देख के दिल खुश हो जाता। कितना प्यारा बाग हैगा साडा। ते अंबां दे बूटे ने, पिछे अमरूदां दा बाग है इधर ही। उत्ते जेह्ड़ा अंबां दा बड़ा वड्डा बाग हैगा बेग वाला। अंब तो यहाँ खत्म हो गए होने ने, बाग तो बड़ा वड्डा है जो सिंध च होंदे ने बाग। हाँ अमरूदा दा उरली साइड ते छोटा जिहा बाग हैगा ते अमरूद तो माशाअल्लाह तैयार खड़े ने। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਛਾਂ ਛੂ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ, ਛਾਂ ਤੇ ਥੱਲੇ 4-5 ਬਾਗ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ
ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਵਾਲੀਆਂ ਟਾਰੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਕੱਚੇ ਘਰ। ਇੱਥੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਡੱਗਿਆਂ ਤੇ ਵੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਤਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਕੁਤਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਟੋਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਟੋਕਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਨਵਰ, ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਡੱਗੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਤਰੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੱਠੇ। ਬੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਕੁਤਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਟੋਕੇ ਨੂੰ ਬਟਨ ਵੰਡਿਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਕੁਤਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਬੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ, ਜੁਗਾੜ ਸੀਗਾ, ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਆਂਗੇ। ਪਿਆਸ ਹੀ ਬੜੀ ਲੱਗੀ, ਵੈਸੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਇਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਚੱਲਨੇ ਆ ਨਾ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਚਲੀਏ ਘਰ ਯਾਰ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰਸਤੇ ਕੋਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ, ਤੇ ਪਿਆਸ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਮਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਚਲੋ ਕਰਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਕਰ। ਵਾਪਸ ਜੀ ਘਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਧਰੋਂ ਖਾਲਾਂ ਜਾਣ ਤੇ ਖਾਲੂ ਵੀ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ, ਬੱਚੇ ਨਹਾ ਨੂ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਖਾਲਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਵਾਲੇ। ਖਾਲੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮੋਟਰ ਚਲਵਾਈ ਹੈਗੀ, ਮੂੰਹਾਂ ਧੋ ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ, ਉਹ ਸੜ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਸੜ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਸ ਉਤਨੇ ਪੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫੇਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਲੈਕ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ, ਕੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਜਦੋਂ ਫੇਸ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਤੇ ਕਿਰ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। 2 ਮਿੰਟ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋਫੇ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਘਰ ਦਾ। ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਔਰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਭਾਈ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਸੁਬਾਹ ਫਜਰ ਟਾਈਮ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਖੁਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਿਹਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਦੁਕਾਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਰ 'ਤੇ ਸੱਪ ਲੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸੱਪ ਲੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਖਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਸੱਪ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲੱਤ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਲੱਤ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੱਤ ਕੱਟਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਫਿਰਦੌਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਫਰਤ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕੀ ਰੂਟੀਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਰੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਆਂਗੇ ਘਰ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸਲ ਤੂੰ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਾ ਵਾਲਿਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ੇ ਧੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗਏ ਸੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਪੜੋਸੀ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਨ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਸੂਰਜ ਹੀ ਗਰੂਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਘਾਸ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਹੁਣ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖਣੇ ਆ ਕਿਧਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਧਰੋਂ ਘਾਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੱਢ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਢ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਚਰਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸੂਰਜ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਉਮੀਦ ਨਾਲ 5 ਵੱਜ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। 6 ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਉੱਧਰ ਨਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟਾਈਮੋ ਟਾਈਮ ਜੇ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਈ ਲਿਆਵਾਂ ਉੱਥੋਂ,
ਉਹ ਜਾਂ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚਰਾ ਲੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਖਾ ਲਵਣਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਰਸੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਫਸਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਰਾ ਲਿਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਚਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਈ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਈ ਦੋਨਾਂ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਹਲੀ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾ ਚਲੋ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਰ ਹੈਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚਰਾ ਲਿਆਣਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਰੱਜ ਜਾਵਣਗੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਘਾਸ ਵਗੈਰਾ घास और नहीं अबू जान किथों मिलना इधर है ही नहीं तुसी किथों दूर चले जाते हो मैं उत्थे रोक के आया भी किसी ने क्या बे तू पटिया जाना ठीक हो गया अच्छा एग्रीमेंट करा के आए हो किसी ने वड लेना जो तुसी जाना उत्ते तक वडे होगा हां ओके हो गया चल ना खोल के लाए ना हम तो चरा लेना थोड़ा बहुत ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚਿੱਟਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਟਾ ਪਾਇਆ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁੱਧ ਹੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪਿਲਾਈ ਹੈਗੀ ਇਹ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੈ ਚੱਲਣੇ ਆ ਘਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾ ਲੈਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲੋ आ जाओ मैदान आ गए तेरा भला हो जाए कख नहीं बचा सारे ही उन्होंने बात चलो कोई नहीं अगे लै जाना उधर तो ना दूसरे तीसरे दिन बाद इन्हें मैं लैके निकलना रस्सियां नहीं पकड़ के लिया पैंदा अगर वैसे आजाद छड़ियां होन इतना तंग नहीं करदियां नहीं है हुण अगे वो फसल उत्थे चल के इन्हें चरा लैने आ भी नाल घास वगैरह खड़ा इधर नहीं जाना उत्थों नहीं खाना होए लत्तां ही थल्ले वल लईयां नहीं इधर हटो चलो उत्थे छलंदे च प्यारा प्यारा घास उग रहा है कुछ दिनों तक और ज़्यादा हो जाएगा चलो हुण तुसीं आज़ाद हो रस्से वाल लवां ना गले पैरां नाल अड्डदे ने इन्हां नूं ओके हो गया जी ज़बरदस्त चलो खाओ बड़ी पसंद हैगी इन्हां दी एट सेट ये ज़्यादा इन्हां नहीं खिलानी हैगी और भी नाल ना घास वगैरह नाल मिक्स करके खिलाना मेन जिहड़ा ना बखैण दे पत्ते बड़े इन्हां दे पसंद ने फेवरेट पत्ते की चीज़ सी गालड़ वगैरह ही होना इतों पत्ते लाइए भी इन्होंने खिलाने नहीं तेरा देखा जे आंदी आने आ जाओ सारियां आ जाओ बड़ी शौक ना खांदियां ने पत्ते दूसरियां पता नहीं चलिया थले खाने मसरूफ ने वो भी खा लौनियां पहले वाले इन्होंने खत्म करते इधर चेक करो छोटी जी काम चेक करो इधर देखे जा उता लत्ता चक के खावनी है हेलो खाओ बड़ी शौक ने जो पत्ते खादियां नहीं है टहनियां जी होंगे नरम उधर को टहनियां तोड़ लेना रजा खवा लेना इतने जिधर मैं जाना उधर ही बकरियां ने टुरिया रहना मैं इधर आया सी मैं कोई उस टाइम में छां ते बहना इन्हें मेरे कोल आ खलो इन्होंने पता पत्ते पा देगा इतने भी किसी चीज़ के तोड़ के इन्हें खाने जे तो है उन्होंने फसल खराब कर लगी हो तुसी चलो उधर नुकसान नहीं करना बिच घास है खाओ ए पत्ते खाने अगे वेली लेकिन उधरों भी इन्होंने नहीं जावा नुकसान करनगे मतलब वैसे इन्होंने फसलों च ना घास एवं ही उग रहा है बारिशों तो बाद सारिया देखो हरा भरा बहुत प्यारा घास उगया है तो बड़ी शौक ना साड़ियाँ तो बकरियां खा रही ने घास नाल बन्ने तो खोता जिन्ना मर्जी खावन इतने कोई चीज़ नवी कड्डन गया इस जगह तो ना इस एरिए च अगे इतने माशाल्लाह बहुत प्यारा बारिशों बाद घास उग जाना सी लेकिन बारिश आई ना उस तो बाद गिली ज़मीन सी गिली ज़मीन च हल चलाए जाते मतलब कि थोड़ी बहुती नमी वाली होवे तो उन्होंने बारिश तो बाद बारिश का फायदा उठाया कि बाद पानी लाना पैना सी उन्होंने फिर जाके रौनी करते एवं उन्होंने रौनी करती है सारी मतलब कि हल बात नहीं है लड़दियां रहा करो आपस लड़दियां रहदियां खावन लग्या इत्थे धुप ते बहना पै रहा पुछो किस वजह तो आना कि सह भी है उधर दरख्तों का लेकिन बकरियों के पिछे और क्योंकि जिथे मैं जाना उत्थे इन्होंने जाके शोर मचा देना पर किसी दी चारा खड़ा है वो खराब करनी इस वजह तो इत्थे बहना पै रहा चलो कोई नहीं चार लैंदियां मैं अगे कहता सी फसलां बैठे होंदे ने बकरियां चरावन वाला बनया बैठा है फसलों च बहना धुप तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही तुहानूं की जिस हाल ना कि सैकेंड टाइम में ठंडा मौसम होना चाहिए सी मतलब कि सूरज की इतनी ज़्यादा तपश नहीं होनी चाहिए लेकिन फिर भी दोपहर टाइम की तरह गर्मी लग रही है चलो रज के खा लैंदियां नहीं है चारा नाल बन्ने तो खड़ा इत्थे इन्होंने थोड़ा बहुत चरा लेना उस बाद कर लिया जाए
ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੂੰ ਘਾਸ ਖਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਚਲੀਏ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਵੇਖਣੇ ਅੱਜ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਐਵੇਂ ਚਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪਰਾ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਬਸ। ਚਲੋ 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 अच्छे बच्चे चलो आके चलने हैं लगता है स्कूल ना चली जाने किसी नुकसान नहीं करेंगे इधर चल है देखो स्पीड चेक करो इन्हों की किवें घर में जा रही ने। चलो जी फाइनली घर आ गए हुण जाके सुख का साह आया। चलो 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 बकरियां तो घर ले आके बनती नहीं है लेकिन मैं एक चीज़ से गौर नहीं किया मेरे नाल बहुत ही बड़ा फ्रॉड हो गया। तुसीं सोचोगे वो किवें मेरे नाल फ्रॉड हो गया जी कल इतनी मेहनत करके मैं अंदरों समान कढ़िया सी कबाड़ वाला बोतलां वगैरह प्लास्टिक दियां अम्मी जान ने सारियां वेच के पैसे जब्त कर लेने हुण मैनूं नहीं मिलने ने जी। मेरा दिल सी मैं आप बेचदा तो मैनूं मिल जाने सी पैसे सारियां बोतलां गईयां। अम्मी जान दे दो पैसे मजाक च लगा मैं बड़ी मेहनत नाल कढ़ियां मंडणियां पईयां मैं खुद के मैं मंडिया सी तो कितने दी बेचियां 200 दी ये तो झूठ है ना 200 दी नहीं 200 दी नहीं एक जेडी बोरी वो 200 दी सी भर भर के मंड के भरी हुई सी 7-8 किलो एक बोरी च पक्कियां सी। रेट की उन्हें लाया गया 70 रुपए किलो 7 किलो 70 रुपए किलो 7 किलो हुई नहीं है 890 रुपया दी हुई ने। हुण सही सी क्या है मैं तुहानूं की कहा सी इतने दियां होनियां ने लेकिन ये फ्रॉड हो गया। चलो कोई ना कभी कोई चीज़ मेरे हत्थ ही चढ़ जाऊगी हाले तक पईयां ने सुक्कियां रोटियां और थैला भरिया होया पिया उत्थे वो दिल तो हैगा वो बकरियां नूं ना थोड़ी थोड़ी डबो खवाई करी ज़्यादा नहीं खवानी जिवें कि अपनी पहले बकरी जी ना बीमार हो गई सी रोटियां की वजह तो ही उस तो बाद डर गया सी रोटियां खवांदे नहीं लेकिन डेली ने इन्होंने एक एक रोटी जी सुबह सुबह डबो के रखी हो एक एक इन्होंने अलग अलग वंड के पा दे खा ली करनी है क्योंकि ना ज़्यादा इन्होंने अच्छियां नहीं होंदियां ने ते मैं तो सोचना कबाड़ वाला आवे उंजी कढ़ दईए ये भी जावणगियां। बाकी कल ना कमेंट आया सी अम्मी जान जी जुत्तियां आपां कढ़ियां सीगियां कमेंट आया सी जुत्तियां सी ना वापस अंदर स्टोर रूम दे रख लो स्टोर रूम ना हुण क्या करो स्टूडियो क्या करो मेरा और मेरा वाइट ही स्टूडियो हैगा ते इंशाल्लाह ताला उहदे अंदर दी सैटिंग वगैरह कुछ करनी हैगी। अंदर जुत्तियां नहीं मैं रखियां और सामने त्रोड़ा पिया होया है लेकिन इनदा भी है ना कोई हल करने साफ जुत्तियां कढ़ लेने बाकी खराब हुई कबाड़े बेच देवांगे। मुर्गियां जेहड़ियां नहीं आ ਉਹ ਮਸਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖੁੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟ ਕੇ ਖੱਪਾਂ ਜਮਾ ਕੀਤੀ ਰੱਖਦੇ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇਣੇ ਨੇਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 3 ਬੱਚੇ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਜਾਂਦਾ ਖੁਦਾੋਂ ਹੀ ਪੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ क्योंकि सानू ही कन्फर्म नहीं है बच्चे देने ने लेकिन एक दो बंदे दिखाया कहते बच्चे देने ने वाकई ने लेकिन इतने दिन क्यों लग रहे नेगे असी भी इंतजार चाह के अज शाम ਨੂੰ चलो बच्चे दे दे सुबह ਦੀ खुश होवांगे छोटे छोटे बेबी होणगे बेबी गॉड्स होणगे साडे घर ते 2 बकरियां नाल और ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ बकरियां होईयां या बकरे ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੇ एक बकरी होएगी एक बकरा होएगा या दोनों ही बकरे या दोनों ही बकरियां जो ही होया इंशाल्लाह ताला बाद देखी जाएगी। लेकिन टेंशन जहाँ सी कि क्यों नहीं ये बच्चे दे रही है बकरी इनके बच्चे होंगे फिर छोटे छोटे नसी खिलिया करांगे ऐसे वजह तो असी इतनी ज़्यादा बकरियों की खिदमत करने कि इन्हें जगह जो इन्हें बच्चे और करने छोटे छोटे तैਨੂੰ देख के बड़ा मज़ा आया करेगा तो असी उन्होंने खिलिया करांगे। इनकी तो उम्र हाली तक काफ़ी हैगी फिर ही देखो कितनी प्यारी है बकरी हैगी तो इन्हें छोटे छोटे जो बच्चे होंगे ऐसे तरह के कीमत उन्होंने कलर हो या और डब्बे जे रंग जो मन देखांगे ना लेकिन प्यारे बहुत होंगे छोटे छोटे बकरियों के बच्चे। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜੀ ਕੋਲ ਸਾਲਣ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਮਾਨ ਫਾਤਮਾ ਤੇ ਨੂਰ ਜੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ घास ਲਵਾਉਣ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਫਿਰ घास ਚੱਕ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਫਸਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਧਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਧਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਿਆ ਨਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਆ ਚਲੋ ਚੱਕ ਲੈ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਨੇ घास ਕਾਫੀ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ मेरा ही कहता सी मैं की पता बुझा रस्ते च आ रहा उन्होंने चकवा लेना अगे आन लगे चलो इत्थे ही आ गई ओए हुण तां खा के आई हुण फिर कालियां पै गई सारियां उठ पईयां ने चलो जी माशाल्लाह काफ़ी सारा घास हाली तक जो खुलना खिलर जाना इत्थे
ਇਹ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ। ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਖੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪਾਓ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਰੱਸੀ ਛੋਟੀ ਆਈ। ਚਲੋ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਐਵੇਂ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਅਪਲੋਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿन कोई बात नहीं। सुबह तो मैं कोशिश की करा 6 बजे राइट ਵਲੌਗ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੇਗਾ। 6 ਵਜੇ ਜਾਂ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਵਲੌਗ ਅਪਲੋਡ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਕਦੀ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿन ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਹੀ ਕੁਛ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵਲੌਗ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਮਨ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਘੰਟੇ ਉਧਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਾ ਵਲੌਗ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब कर लेना, वीडियो लाइक कर लेना, कि दोस्तों रिश्तेदारों ने शेयर भी कर लेना। तो उधरों अपना यह नवा चैनल है सुमेरा फैमिली, उनके थोड़े जे सब्सक्राइब रह गए हैं, प्लीज़ उसे पूरे करा दो। उन्होंने मोनेटाइजेशन अप्लाई करिए, उनका कोई पिन वगैरह का इंतजार नहीं करना पैना। अपने को एडसन एक पेंडिंग पे है वो लाना है। मैं कहना तकरीबन $20-30 ही होए ना तो पहले वाली अर्निंग के नाल रल के आ जाने। मतलब कि दूसरे चैनलों की अर्निंग आती है $100 जमा होती है, $100 तो कम हो नहीं आती। लेकिन मेरे को पहले ही एक चैनल पे है, चैनल का एडसन पे। चैनल तो अपना डीमोनेटाइज हो गया सी ईमान कुकिंग, लेकिन उनका एडसन पे है। एडसन लावांगे आप नवे चैनल सुमेरा फैमिली के थले, मतलब कहते थले एडसन लाया होंगे तकरीबन 19,000 कि 17,000 पहले है। उत्तों इनकी कोई जिमें रलेगी नहीं, कोई सारी इकट्ठी होकर तकरीबन 30,000 रुपये आ जाएगी। ठीक है, फिर इंशाल्लाह ताला मिलने सुबह नवे व्लॉग दे विच। अल्लाह हाफिज़।